салом бинандагони азиз, шумо дар пахши мустақим барнома ахбори озодиро тамошо доред. имрӯз 21 май аст ва чун ҳамеша аз сархати мавзӯъҳо оғоз мекунем. президент Дональд Трамп мегӯяд ба саргирии амалиёти низомӣ омода мебошад, вале барои созиш бо Эрон ҳозир аст муддати кӯтоҳе мунтазир бимонад. агар ман аз ҳисоби интизории ду-се рӯза аз ҷанг ҷилавгирӣ кунам ва дар ин муддат мардум кушта нашавад, ба фикрам ин кори бузург аст. як афсари милисаро дар шаҳри Хуҷанд ҳангоми иҷрои вазифаи хизматиаш бо 3 зарби корд захмӣ карданд. ва мардуми манотиқи офатзадаи Кӯлоб аз вокуниши фаврии мақомот ба сели обхезии маргбори рӯзи 1 май миннат доранд, вале интизор доранд ки давлат дар бозсозии хонаҳояшон кӯмак хоҳад кард. тахта ва шифирнами сминтонам хеле чизамона чӣ накардан надодам. мақомдорон дар Теҳрон мегӯянд пешниҳодҳои ахири Вашингтон барои хатми низоъ дар Ховаримиёнаро баррасӣ доранд. дирӯз Трамп ҳушдор дода буд, ки агар аз Эрон посухи дуруст нагирад, ба эҳтимоли зиёд вазъ тағйир хоҳад ёфт. аз замони шурӯи муноқиша дар Ховаримиёна гулгоҳи Ҳурмуз, ки тавассути он 20% маводи сӯхти олам интиқол меёбад, баста аст ва ин вазъ боиси болоравии нархи назарраси нафту газ дар ҷаҳон шудааст. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод мегӯяд, Трамп ҳозир аст барои сулҳ муддате мунтазир бимонад. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп мегӯяд ҳозир аст чанд рӯз барои расидани посухи Ирон ба пешниҳодҳои ахири Вашингтон дар бораи созиши поёни ҷанг сабр кунад. аммо ҳушдор дод, ки агар посухи Ирон ба истлоҳ дуруст набошад, вазъ ба зудӣ тағйир хоҳад ёфт. шоми 20 май дар Вашингтон ӯ ба суолҳои хабарнигорон посух дод ва аз ҷумла гуфт: агар ман аз ҳисоби интизории ду-се рӯза аз ҷанг ҷилавгирӣ кунам ва дар ин муддат мардум кушта нашавад, ба фикрам ин кори бузург аст. Трамп хотир нишон кард, ки то замони имзои созиш ба Ирон ҳеҷ сабукӣ пешкаш нахоҳад шуд. то замони расидан ба созиш ман ҳеҷ суҳулате мадди назар надорам. вақте онҳо созишро имзо карданд, мо онҷоро обод мекунем ва ба кишвару мардуми он чизи воқеан хуб пешниҳод мекунем, вале ҳоло чизе матраҳ накардаем. чанд соат пеш аз он президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аснои мулоқот бо муҳассилини Академияи низомӣ дар шаҳри Нью Лондони аёлати Коннектикут иброз дошт, ӯ ҳеҷ гоҳ имкон нахоҳад дод, ки Ирон соҳиби силоҳи ҳастаӣ шавад. шояд зарурате пеш ояд, ки ба онҳо зарбаи сахттаре занем. шояд чунин зарурат пеш наояд, вале мо иҷоза намедиҳем, ки Ирон соҳиби силоҳи атомӣ шуда тамоми Ховаримиёнаро тарк конад. дар ҳамин ҳол Теҳрон тасдиқ мекунад, ки тавассути Покистон пешниҳодҳои нави Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дастрас намудааст. вазири корҳои дохилии Покистон давоми як ҳафтаи ахир 2 дафъа ба Ирон сафар кард. дирӯз вазири корҳои хориҷии Ирон Аббос Ароқчӣ гуфт, ки кишвараш ҳам ба идомаи музокирот омода аст ва ҳам ба идомаи низоъ. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. این در حالی است که سپاه پاسداران ایران تهدید کرده است که در صورت آغاز دیگر باری حمله های آمریکا به ایران، جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. як афсари милисаро дар шаҳри Хуҷанд ҳангоми иҷрои вазифаи хизматиаш бо 3 зарби корд захмӣ карданд. ҳодиса 12 май дар соҳили Сирдарё рух дода. мақомот дар як гузориши телевизионӣ рӯзи 21 май ҷузъиёти онро тавзеҳ доданд. ба иттилои дарёфтии Радиои Озодӣ, рӯзи ҳодиса майёри милиса Шаҳзод Холов дар вақти навбатдорӣ барои пешгирӣ аз муноқишаи ҷавонон ба соҳили Сирдарё меравад. яке аз тарафҳои муноқиша Парвиз Абдуҳамидов ба ӯ дарафтода бо мақсади куштор бо истифода аз корди хоҷагӣ ба қафаси сина ва тахтапушти ӯ 3 зарба мезанад. корманди милисаро дар ҳолати вазнин ба беморхона бурдаанд. назари Парвиз Абдуҳамидов ва наздиконаш ба қазия маълум нест. манобеи огоҳ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ин ҷавон дар гузашта барои ҷинояте 5 сол зиндонӣ шудааст ва парвандаи ӯро маҳз Шаҳзод Холов тафтиш карда будааст. дӯстони Хуҷанд алайҳи Парвиз Абдуҳамидов бо иттиҳоми қасди куштор парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. ин банди қонун аз
15 تا 25 سال زندان یا تا زندان 1 عمری را پیش بینی میکند. در شمال تاجیکستان میمانیم. در آنجا یک مقامدار بلندپایه بر عوض پرداخت جبران زیاد و پرداخت 10,000 سامان جریمه از بازداشت رها شده است. رئیس نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت زمستان امسال از روی چند اتهام دستگیر شده بود. با جنایت متهم شدن منصبداران در تاجیکستان در گذشته هم جای داشت. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر. یک منصبداری بلندپایه ولایت سوخت را که به قلابی و هم تصرف پول دولت متهم میشد پس از تعیین جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. شیرزاد حسنزاده رئیس نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت ماه فوریه با اتهام قلابی برآمدن از حد وکالت منصبی و تصرف پول و مال بازداشت شد. در دادگاه ولایت سوخت روزی 21 می به رادیو آزادی گفتند که حکم حسنزاده ماه گذشته صادر شده است و حالا اجرای امر دادگاه ادامه دارد. بر اساس حکم دادگاه شیرزاد حسنزاده باید بیشتر از 140,000 سامانی جریمه پردازد. او را همچنین از حق اشغال یگان مقام رهبری برای 5 سال محروم کردند. نظری خود او به حکم معلوم نیست و با وجود درخواست رادیو آزادی نخواست مسئله را شرح دهد. شیرزاد حسنزاده را کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت ماه فوریه امسال به جنایت متهم کردند و 2 ماه در بازداشتگاه نگه داشتند. اگرچه گفتند که او به قلابی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و تصرف پول و مال متهم می شود، اما جزئیات آن را شرح ندادند و معلوم نیست او چگونه قلابی و پول و مال کی را تصرف کرده است و بیرون از صلاحیت چی کاری انجام داده است. شیرزاد حسنزاده تقریباً 1 سال پیش سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت تعیین شده بود. خدمات اجرا در تاجیکستان 8 سال پیش تأسیس یافت و مسئولیت آن اجرای قرار و حکم دادگاه ها است. بار اول نیست که منصبداران در تاجیکستان به جنایت متهم می شوند. قلابی، ساختکاری سندها یا سوء استفاده از مقام از جمله اتهامات معمول علیه آنهاست. تا کنون برخی برای این گونه عملکردها بازداشت و زندانی شدند، برخی دیگر را بعد پرداخت جبران و جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق تاجیکستان را پیوسته برای آن تنقید می‌کنند که در مبارزه با کروپسیا و رشوه‌خواری جدی نیستند و بیشتر با بازداشت منصبداران زینه پایانی یا آموزگاران و پزشکان کم‌بضاعت وانمود می‌کنند که با این ظهورات خطرناک برای جامعه مبارزه می‌برند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه رای دوم می‌دهم. استیو سویردلوف محقق مسائل حقوق بشر میگوید دوام چند سال اخیر در قرقیزستان نشاندادهای حقوق انسان پایین رفته، دیگر این کشور را نمی‌شود یک دولت دموکراتی در آسیای مرکزی نامید. این پژوهشگر را روز 19 می بدون شرح رسمی مرزبانان قرقیزستان در فرودگاه منس نگذاشتند وارد بیشکک شود و او را به استانبول بازپس فرستادند. در یک صحبت با سویردلوف که در استانبول قرار دارد روز 20 می پرسیدیم که سبب اساسی منع ورود به نظر او چی است و آیا می شود گفت که در قرقیزستان یک تمایل بسیار جدی عقب روی از عهده‌داری‌های دموکراتی جریان دارد. همین چیز مرا در حیرت می‌گذارد. من هر سال دائم 15 سال به قرقیزستان رفته و دائم 6 سال در بیشکک زندگی کردم. این خانه من است. برای من این چیز بسیار دردناک است. من این کشور، مردمش و آن جایها را بسیار دوست می‌دارم. دوستان زیادم آنجا هستند. ما باید روز 26 می یک کنسرت هم برپا می‌کردیم و آن هم با وزارت فرهنگ هماهنگ شده بود. واقعا هم برای هیچ کس پنهان نیست که در قرقیزستان سال‌های اخیر تمایل بدتر شدن وضع حقوق انسان مشاهده می شود. برجسته‌تر از همه ما شاهد رکود نشاندادهای آزادی بیان، آزادی گردهمایی و انجمن‌ها می شویم. 2 سال است در قرقیزستان قانون درباره آگنت خارجی عمل می کند و آن در کار فعالان مدنی جداً تاثیر گذاشته است. من دیروز باری دیگر نقش جامعه شهروندی را در مثال قضیه خودم دیدم وقتی که سازمان بیر دنیا همراه با سفارت آمریکا قضیه مرا رسانه‌ای کردند. دوام 2 سال اخیر ژورنالیستان زیادی هم حبس شدند. بالا تیمیرف اخراج و همسر و سابق همکارانش حبس شدند.
کلوب بسته شد. رسانه‌ها، سازمان‌های جمعیتی و فعالان با دیگر نوع فشارها روبرو هستند. آزادی راهپیمایی هم وجود ندارد. واقعا هم قرقیزستان در آن سمت پیش می رود که همه ما دیدن می خواهیم. به نظر من حکومت باید بفهمد که این چیز آبروی این کشور را می برد. قرقیزستان با آزادی ها و دموکراتیش فرق می کرد. Стив Свердлов ҳоми ҳуқуқи башар буд ки дар бораи роҳ наёфтанаш ба Қирғизистон суҳбат кард ва таъкид намуд солҳои охир тамоили бадтар шудани вазъи ҳуқуқи инсон дар ин кишвар ба назар мерасад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бармегардем ба Тоҷикистон. тақрибан 3 ҳафта пеш селобхезии маргбор хонаҳои сокинонро дар баъзеи минтақаҳои Кӯлоб зери об гузоштаву ҳукумат дар чорчӯби амалиёти фаврӣ мардумро ба ҷои амн кӯчонд. ҳоло ин афрод дар хаймаҳои муваққатӣ ба сар бурда хонаҳояшонро аз обу гил поксозӣ мекунанд. онҳо дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд ки интизор доранд давлат дар барқарор намудани манзилҳояшон ва амнияти ин минтақа аз офатҳои табиӣ дар оянда мусоидат мекунад. идома дар гузориши Муҳаммад فوریزوزاده. در اینجا آثار سیل بعد قریب 20 روز هم هنوز دیده می شود. خانواده اسمت الله قاسموف آهسته آهسته به زندگی عادیشان برمیگردد. حالا او شبها را در خیمه سپری می کند. روزانه با پاککاری آثار سیل مشغول می شود. چوی امی MVD معارف همیو بسیار طرفی ما در خدمت سخت کردن. ای حکمت می نداریم که ما را توقع نموندن. یاردم بسیار دادن. ایمی حوالیم بسیار لای برآوردن. مهنت کردن. قریب 8-7 دلار ایمی حوالیم لای برآوردن. به ساکنان ضرر دیده خیمه و خوراکواری دادند. خانواده مناجات رستم آورا در مسجد محله کاروانگذر جای کردند. شب را آنها در خیمه و حولی مسجد سپری میکنند. آنها انتظارند تا مصالح ساختمانی را گرفته بازسازی را سر کنند. از طرف دولت سالدات آمدن، خانم‌های تازه کردن، کمک کردن. خیلی که میبینه 2 متر آب در آمدگی در خانم‌ها یگان چیزی زندگی تمام چیزی که داشتیم ما ای خانه‌های همسایه یافتیم، در گوهره کودک داشتیم، ماشینکا و تمام چیز از طرف دولت خوراک یادم کردن ما. حالا همه آسیب سیل در کولاب شمرده نشده است. پیشتر مقامات گفتند که سیل روز 2 می به 850 خانه ضرر رسانده است. از سوی پرزیدنت به آفت‌زده ها کمک ها رسیدند. مقامات گفتند که این یاری ها از سوزن گرفته تمام ابزار روزگار را در بر میگیرد. همه همی کارگرای همی میری شهر همی امچس اهمیت همه همی یاردم که خلای چل همه را برآوردن، تازه کردن، خوراکمون تامین کردن، یاردم کردن. همی برای تعمیر خانه مونده که اگر چی امکانیتی داشته باشن یاردم کنن. آورد خوراکواری هم خیلی چی اگر تبینه که یالی نه پسودا مسودا خیلی چیزامون چی نکردن. تخته و شیفیر نمی سیمنت هم خیلی چیزامون چی نکردن ولی ندادن. شب 1 می در کولاب باران سخت بارید و سیل آمد. ضربه سیل به بعض منطقه های شهر قریب هر ساله شده است. ولی این بار با دستور سروزیر قاهر رسولزاده قرار شد 3 راهه دیوانه‌سای وسیع کرده شود. مقامات برای برطرف کردن پیامدهای آفت نیروی بسیار فرستادند. با آن نیرو اکثر خانه ها پاککاری شده و آسیب دیده ها در خیمه ها جابجا شدند. حالا اکثر آسیب دیده ها در خیمه ها به سر میبرند و تعمیر خانه ها ادامه دارد. به زودی به خانه ها وارد می شوند. اما امیدوارند در آینده از ضربه سخت سیل در اینجا پیشگیری به عمل آید. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که پیوسته ما را همراهی میکنید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان شما امروز میتوانید به سامانه رادیو آزادی آزاد وارد شوید. همچنین مطالب نو ما را از صفحه های شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. اگر مبادا خبر و یا نواری جالب دارید که میخواهید دیگران نیز ببینند به ما فرستید، ما پیگیری خواهیم کرد. فراموش نکنید فردا ما به استودیو برمیگردیم با خبرهای نو. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.